ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನ್? ಜಿ ಹಾ. ನೀವಾ? ಅವತ್ತು ಬೇರೆಯೊಬ್ರು. ಅಚ್ಚಾ, ಓ, ಅವನ ಹೆಸರು ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನ್. ಅವನು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ನಮ್ ಗುರುಗಳಿದ್ದಂಗೆ ಅಂತಿದ್ದ. ನೆನ್ನೆ ತಾನೇ ಊರ್ಗೋದ್ನಲ್ಲ, ಏನಮ್ಮ ವಿಷಯ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಾನೇ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅವನು ನನಗಿಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ. ಏನ್ ಮೇಡಮ್, ಏನೋ ತುಂಬಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಹಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಸರಿ ಪೂಜಾ, ನಿನ್ ಹತ್ರ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ನಿನ್ ತಲೆ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಪಂಚಾಮೃತ. ನಾನ್ ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದು ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಹತ್ರ. ಅದೇ ಕಣಮ್ಮ, ಆ ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನೆ ಈ ಪಂಚಾಮೃತ. ಅಮ್ಮ, ಇವನ್ ಅವನಾಗಿರ್ಬಹುದು, ಇವನ್ ಅವನಾಗಿಲ್ದೆ ಇರಬಹುದು, ಇವನು. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸಾಕ್ ನಿಲ್ಸಮ್ಮ, ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ನ್ ನನ್ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿಗ್ ಮನೆಗ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀನ್ ನನ್ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ತೀಯ. ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ತಾನ? ಅಮ್ಮ, he's a genius. Shut up, Pooja, just shut up. ಅಮ್ಮ, I'm telling you, he's a genius. Shut up, my dear. He is not a genius. He is a culprit. He is a con man. No, he's not. ಅಮ್ಮ, ಇನ್ನು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ನೀನೇನ್ ಅವನ್ ಪರವಾಗಿ ವಾದ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ನೀನೇನ್ ಅವನ್ ವಕೀಲ? No, I'm his fan. ಛೇ, ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕೇಸ್. ಅಮ್ಮ, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಮ್ಮ, ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ, ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ. ಹೇಳು. ನಿನಗೂ ನನ್ಗೂ ಒಂದ್ ಡೀಲ್. ಈ ಕೇಸ್ ಮುಗಿಯೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದ್ ತೀರ್ಪು ಬರಿತೀನಿ. ನಿನ್ ತೀರ್ಪು ನನ್ ತೀರ್ಪು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಒಪ್ಕೋತೀನಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನೊಬ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತಾ? ರಾರಾ ಸರಸ ಕುರಾರ. ಏನಿದು ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ತೆಲುಗು? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತೆಲುಗು ಹುಡುಗಿಗ್ ಲೈನ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ಯಾ? ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ಅದ್ ಯಾವ್ದೋ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತನ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? నా పేరు శాంతి. ఇంట్లో అందరూ బంగారు అంటారు. నిమ్ గండన ಹೆಸರು? రెడ్డి గారు. రెడ్డి గారు, ఓకే. ಆ రెడ్డి గారు ಅವರೇನಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ. ಶಾಂತಿ ಅವರೇ, ಶಾಂತಿ. ಸೈಲೆನ್ಸ್, ಕ್ವೈಟ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಯುವರ್ ಆನರ್, ಅವ್ರನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿಸಿ. ಆ ಶಾಂತಿ ಯಾಕೆ ನಾನಾ ತಪ್ಪಿದ್ಲು? ಯಾರಿಗ್ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ವೋ? ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವಳು ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ ಹೀರೋನೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಕೇಸೇ ಕ್ಲೋಸ್. DNA ಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅದ್ ಅವಂದೇ ಮಗು ಅಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ. ಏ ಮಾವ, ಏನ್ ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ನೋಡ್ದಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವನೊಬ್ಬ ಫ್ರಾಡ್. ಅವನ ಮುಖದ ಕಳೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಯಾಕೋ ಅವನು ಆತರ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಕಳೆ 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 ಅಲ್ಲ, ಕೊಳೆ. ಈ ಮುಖ ಅಲ್ದಿ ಇನ್ಯಾವ ಮುಖ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಈ ಫ್ರಾಡ್ ಕೆಲಸನ? ಅಯ್ಯೋ ಅಳಿಮಯ್ಯ, ನನಗೆ 2 ಕಟ್ಕೊಂಡೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತದ್ರಲ್ಲ ಮಹಾನುಭಾವ 4 ಕಟ್ಕೊಂಡೋದು ಹೇಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಅವ್ನ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕಾಲ್ಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಿಕೆಆರ್. ಎಸ್ ಯುವರ್ ಆನರ್. ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿದ್ಯಾ? ಹಾ ಮೇಡಮ್, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿತ್ತು. ನೌ ಶಿ ಈಸ್ ಓಕೆ. ಐ ಸಿ. ದೆನ್ ಯು ಮೇ ಪ್ರೊಸೀಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಿಸೆಸ್ ಶಾಂತಿ, ನೀವು ಮದುವೆ ಆಗಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವ್ರೇನಾ? అవును, ఇతనే. ಇವ್ರ ಪರಿಚಯ ತಮಗೆ ಹೇಗಾಯ್ತು? నేను నా ఉడ్బి కాబోయే భర్త నా ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి తిరుపతి వెళ్ళేటప్పుడు. ఏమిటయ్యా? అక్కడ కొండల్లో బాంబు పెట్టి బ్లాస్ట్ చేస్తున్నారు, అదంతా కానీ ఉండండి. ఓకే, అందరూ దిగండి. దిగండి అందరూ. అక్కడ చూడు, ఆ పువ్వు ఎంత అందంగా ఉంది. నువ్వు పుష్పక విమానం పిక్చర్ చూసావా? అందులో కమల్ హాసన్ అమలా కోసం బిల్డింగ్ పైన ఎక్కి అడ్వెంచరస్ గా పువ్వు తీసుకొస్తాడు. నువ్వు అలాగే నా కోసం అక్కడికి వెళ్ళి ఆ పువ్వు తీసుకొస్తావా? పిచ్చి పిల్ల, బుద్ధుందా నీకు? అక్కడిపై పూలు తెస్తే నీ తలపైన కాదు, నా బాడీ పైన పెట్టాలి. చచ్చిపోతాను, డెడ్ బాడీ అయిపోతాను. ఓ, ఇప్పుడు వీడు డెడ్ బాడీని, లివింగ్ డెడ్ బాడీ. ఏమే, నేను ఏమేమి కలలు కన్నాను? నన్ను పెళ్లి చేసుకోబోయే అబ్బాయి బాంబులు పేలేటప్పుడు
వర్షంలో ప్రభాస్ వస్తాడు కదా హై స్పీడ్ లో. ఎక్కండి ఎక్కండి, త్వరగా బండి ఎక్కండి, వెళ్ళాలి. ఇంట్లో చెప్పొచ్చావా? చచ్చిపోతావు, పోరా రోడ్ చూసుకుని. వీలింగ్ చేస్తా. చూడు, బాస్ పిక్చర్ లో నాగార్జున చేస్తాడే. చూడు, అలాగే వీలింగ్ చేశాడు. మీనాలాగా నాన్న చేసాం కదా. చాలా బాగుంది. ఇది కృష్టి కదా? ఇక్కడ చూడు జర్కిన్. అవునే. నువ్వే కదా? బాంబ్ లో రన్నింగ్ నువ్వే కదా? బైక్ లో వీలింగ్ నువ్వే కదా? నాకు ఫ్లవర్ ఇచ్చింది కూడా నువ్వే కదా? నువ్వు క్రిష్ కదా? కాదు, కుష్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఈ మాస్క్. I want you to ask. Life is full of risk. मुझे हो गया इश्क. శాంతి ఎంత బాగున్నాడే. షారుఖ్ లాగే ఉన్నాడు. బావగారు, శాంతి పెళ్లికి సొమ్మును కొనాలి కదా, వెళదామా? ఓకే. నాకు తల నొప్పిగా ఉందన్నయ్య, నేను రాలేదు. ఓకే మా, ఓకే ఓకే. బావగారు, ఇంకా చాలా అరేంజ్మెంట్స్ ఉన్నాయి. బాయ్. హృతిక్ రోషన్. ఎవరైనా చూస్తే గొడవ వస్తుంది, ఎందుకు వచ్చావు? प्यार करने वाले किसी से नहीं डरते. నీకప్పుడప్పుడు ఫోన్ చేస్తుంటాను, తీసుకో. నీతో మాట్లాడలేక ఉండలేను. వెళ్ళు వెళ్ళు వెళ్ళు. జయం జయం మనదే. బాయ్. హలో హలో,
ఎవరు? నేను జానీవాకర్. జానీ వాకరా? అవును, నేను సమరసింహారెడ్డి గారి ఫ్రెండ్. ఆయన ఉన్నారా? సమరసింహారెడ్డి గారా? ఇది ఖుష్ గారు ఫోన్. అయ్యో కాదమ్మా, ఆయన పేరు సమరసింహారెడ్డి, రాయలసీమ. వాళ్ళది రాయల్ ఫ్యామిలీ. ఆయన కలియుగంలో పుట్టిన మహాపురుషుడు. సమరసింహారెడ్డి గారికి సమరసింహారెడ్డి గారు అంత పెద్ద మనిషి ఆయన. అయితే నా శత్రువు నా కాళ్ళు నరికినాడు రా, చెయ్యి నరికినాడు. అశుద్ధం కడుక్కునే చేత్తో అన్నం తినేటట్టు చేసినాడు. ఆ సమరసింహారెడ్డిని చంపి వాణ్ణి ముక్కలు ముక్కలుగా నరికి నా కాళ్ళ దగ్గర పడేసిన వద్దు చూపించడు నా మీ ముఖాలు నాకు. పండిరా పండి. ఒంటరిగా నిలిచిన ఒక్క మగాడు. ఆయన గర్జనకి వీర రాఘవరెడ్డి అదిరిపోయాడు. అరవద్దు, అరుస్తే అమ్మ తోడు అడ్డంగా నరకేస్తా. సమరసింహారెడ్డి, నిన్ను చంపి నీ శరీరాన్ని ముక్కలు ముక్కలుగా నరికి సీమలో ఇసిరేయకుంటే నా పేరు ఈరరాఘవరెడ్డి కాదురా. నీ అమ్మ నిన్ను నిజంగా రాయలసీమ గడ్డ పైన కనుంటే, నీ అమ్మ పాలు నీ తాగుంటే, నీ అబ్బ నీకు మొలతాడు కట్టుంటే, నీ మూతి మీదున్నది మొలచిన మిసమే అయితే రారా రా, నన్ను చంపు రారా రా. మీ అందరినీ ఇక్కడే ఇప్పుడే తెగనరక్కపోతే ఈ మీసాన్ని గొరిగించుకుంటాను రా. రండ్రా రండి. పెద్ద పోరాటమే జరిగింది. పిల్లల్ని కుక్క పిల్లల్ని చంపడం కాదురా, పులి పులి చేతుల్లో సస్తూరారా. నిన్ను చంపేకి కత్తి ఎందుకురా, ఈ చేతులు ఎందుకురా, తొడ తట్టడం ఎందుకురా, ఈ కంటి చూపులు చాలురా. అదంతా పెద్ద కథ. నేను ఫోన్ చేశానని చెప్పమ్మా. మీరు నాతో ఎందుకు అబద్ధం చెప్పారు? అబద్ధమా? నేనా? మీరెవరని నాకు అంతా తెలిసిపోయింది. తెలిసిపోయిందా? మీరు సమరసింహారెడ్డి గారు కదా, మీది రాయల్ ఫ్యామిలీ కదా, నువ్వు రాయలసీమ మొగుడు కదా. ఆ జానీవాకర్ ఫోన్ చేశాడా? సీమ కోసం అక్కడున్న విలన్స్ అందరినీ చంపేసి మీ ప్రాపర్టీస్ అన్ని ఊరి జనానికి ఇచ్చేసి ఒట్టి చేతుల్లో గెటప్ చేంజ్ చేసుకుని ఇక్కడికి వచ్చేస్తారు కదా. ఆ సీమే మన ప్రాపర్టీ. అక్కడ ఎంత ఇచ్చినా ఇంకా 10,000 acres ల్యాండ్, బంగ్లోస్, గోల్డ్, స్టీమర్స్ అన్ని ఉన్నాయి. ఈ సింహం అక్కడ ఉంటే చాలా రక్తపాతం అవుతుందని శాంతి కోసం ఇక్కడ వచ్చేసా. నా కోసమా? అవును శాంతి, నీ కోసమే. నాకు ఈ సింహమే కావాలి. ఆ కుక్కతో నాకు పెళ్ళొద్దు. నన్ను మీ సీమకు తీసుకుపోతారా?